Hello, my dear student. In previous video, we have discussed the semiconductor laser. In this video, we have discussed the gas laser. In this module, we will study the four gas laser. In that, first gas laser is a helium neon laser, that is a HENE laser. In this video, we will discuss the general description, structure and working of these HENE laser, and this is the first gas laser. Okay, in that first general description of the HENE laser, that HENE laser was one of the first laser ever developed and one of the most widely used laser. This is the first gas laser, and that HENE laser, that is the HENE laser, is a four energy level, that is the four level of pumping scheme, that is the four level of pumping scheme. That HENE laser is a four level of pumping scheme or four level energy level. Okay, and in that helium HENE लेझर बघा आपण प्रीवियस जेवढे लेझर बघितला लुबी लेझर बघितला, एनडी याग लेझर बघितला, सेमीकंडक्टर लेझर बघितला, आपण तीन पार्ट्स मध्ये बघितला. एक होता तुमचा आपला ऍक्टिव्ह सेंटर, सेकंड इज ए रेझोनेंट कॅव्हिटी and third is a pumping. Okay, in that HENE laser, the active medium आहे ते आपलं काय, that will be the active medium is a mixture of the active medium is a mixture of 10 parts of helium to 1 part of neon. ओके, बघा जो आपला ऍक्टिव्ह सेंटर असणार आहे, आता आपण पुढे कन्स्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर मध्ये बघणार आहे, बट जो आपला जो ऍक्टिव्ह सेंटर आहे, जो ऍक्टिव्ह सेंटर किंवा ऍक्टिव्ह मीडियम आहे, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, दॅट इज अ मिक्सचर ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ हेलियम अँड 1 पार्ट ऑफ निऑन. हे लक्षात ठेवायचं. दॅट मीन्स 10:1, 10 part of helium and 1 part of a neon. This is the general description of that HENE laser. Okay, तीन parts मध्ये बघतो HENE laser, that is the first laser. Okay, and this is the four level pumping scheme, and in this active center, that is a mixture of 10 parts of helium to 1 parts of a neon, and that neon atoms are active center and have a energy level suitable for laser transition, and that energy level for suitable for laser transition with the help of while helium atom help efficient excitation of neon atom. आपण पुढे वर्किंग मध्ये कंप्लीटली काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे. अँड दिस लेझर प्रोड्यूस पॉवर, जी रेंज असणार आहे, दिस HENE laser produce power in the range of 0.5 to 50 milliwatt in red. This HENE laser produce power in the range 0.5 to 50 milliwatt in red. This is the general description. And then next section we will discuss the structure or construction of that HENE laser. These are the simple schematic of HENE laser with external mirror. बघा आपण तीन कंपोनेंट मध्ये स्टडी करणार आहे. कोणता, ऍक्टिव्ह सेंटर, सेकंड इज द रेझोनेंट कॅव्हिटी and third will be the pumping. And that construction of typical HENE laser as shown in that figure. बघा, it consists of a glass discharge tube. These are the glass discharge tube. This is the active center of the HENE laser. First is the active center, then the active center of this HENE laser is consist of a glass discharge tube, and this is
typically that is the 30 centimeter long, 30 centimeter long and 1.5 centimeter in diameter. This glass discharge tube 30 centimeter long and 1.5 centimeter in 30 centimeter long and 1.5 centimeter in diameter, and that the active center of that is the discharge tube. Then आता ही जी लेंथ आहे, ही जी लेंथ ही व्हॅरी होते, ही लेंथ काय होते, व्हॅरी होते 10 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, आणि डायमीटर सुद्धा व्हॅरी होणार आहे 1.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर. दिस इज व्हॅरी, दिस इज द व्हेरिएबल लेंथ 10 टू 50 सेंटीमीटर and diameter 1.5 to 5 centimeter. This is the variable. This is the variable. Okay. This HENE laser is consist of a glass discharge tube. Glass discharge tube, and this is typically 30 centimeter long and 1.5 centimeter in diameter. But this length will vary from 10 to 50 centimeter and diameter 1.5 to 5 centimeter. Okay, and that glass discharge tube, this glass discharge tube is filled with the mixture of helium and neon. This glass discharge tube, this is the active center, and this glass discharge tube is filled with helium and neon in the ratio, मी आधी पण सांगितलं, in the ratio 10:1. 10:1. That means mixture of 10 parts of helium and 1 parts of a neon. This glass discharge tube is filled with the helium and neon in the ratio 10:1. Okay, हा काय झाला आपला ॲक्टिव्ह सेंटर, हा काय झाला आपला ॲक्टिव्ह सेंटर. दॅट मीन्स फर्स्ट कंपोनंट झाला. फर्स्ट कंपोनंट काय, दॅट इज द ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब. त्याचे आपण हे काय बघितलं, डायमेन्शन बघितले, अँड इन दॅट ग्लास डिस्चार्ज ट्यूबमध्ये काय मिक्सचर आहे कशाचं, हेलियम अँड निऑन इन द रेशिओ 10:1. देन अनदर इज अ रेझोनेटिंग कॅव्हिटी. बघा डायग्राममध्ये आपण दोन मिरर बघितले, दिस इज अ रियर मिरर अँड दिस इज द आउटपुट मिरर. आउटपुट मिररमधून आपल्याला लेझर ट्रान्झिशन दिसतं, लेझर बीम. दॅट मीन्स दिस मिरर इज ए fully reflected and this mirror is a partially reflected. This output mirror is a partially reflected. That means 90% light will be reflect and 10% light will be transmitted, and these two mirror is works on that resonating cavity. हे कशाचं काम करता, ह्या दोन मिरर ह्या रेझोनेटिंग कॅव्हिटीचं काम करता. ओके, एक मिरर आहे फुल्ली रिफ्लेक्टेड आणि एक मिरर आहे partially reflected. That means 90% light will be reflect and 10% light will be transmitted. Then pumping. Then electrode are provided. This glass discharge tube is connected with that electrode. One is the cathode and one is the anode. This electrode are provided in the tube to produce कशासाठी, to produce the discharge in gas. याच्या डिस्चार्ज ट्यूबमध्ये काय करणार आहे, विथ द हेल्प ऑफ दिस कॅथोड अँड ॲनोड दिस विल बी द डिस्चार्ज इन द गॅस अँड दे आर कनेक्टेड अँड दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लाय. ओके, बघा आता हे जे इलेक्ट्रोड आहे इज कनेक्टेड टू द हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लाय. दॅट मीन्स थर्ड कंपोनंटचं काम करणार, दॅट विल बी द पंपिंग. बट इथे ऑप्टिकल पंपिंग नाही, इथे काय आता इलेक्ट्रिकल पंपिंग. काय इकडे electrical pumping. These two electrodes are connected to the high voltage power supply. Okay, and this is the third component, that is electric. बघा लेझर जे आहे आपण तीन कंपोनंट मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतो. वन इज द ॲक्टिव्ह सेंटर. इथे ॲक्टिव्ह सेंटर काय, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, अँड इन दॅट ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब इट इज द मिक्सचर ऑफ हेलियम अँड निऑन in the ratio 10:1. Then resonating cavity, these two mirror. One is a fully reflected, other is a partially reflected. 10% transmitted, 90% reflected. And third one is the pumping. This is the electrical pumping, and this electrode will be provided, and the electrode is connected to the high voltage power supply. This is the simply construction of that HENE laser. Then next part is a working of HENE laser. And simple energy levels. बघा, energy levels of helium and neon atoms and transition between the levels. बघा स्टार्ट आपण बघितले तीन पार्ट मध्ये आपण बघतोय. वन इज
One is the active center, resonating cavity, and this is the electrical pumping. And that electrode is connected to the high voltage power supply. Okay? आता वर्किंग मध्ये बघणार आहे आपण वेन पॉवर इज स्विच ऑन. हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लायला आपण इलेक्ट्रोड कनेक्ट केलेले. ओके, वेन पॉवर ज्यावेळेस आपण स्विच ऑन करतो, वेन पॉवर इज ऑन, पॉवर इज स्विच ऑन, काय होणार आहे, दॅट इज द हाय व्होल्टेज of about 10 kV. High voltage 10 kilovolt is applied across the gas. काय होणार, त्या गॅसला काय होणार आहे, अप्लाइड होणार आहे. आणि त्या इलेक्ट्रॉन अँड आयन्स प्रोड्यूस, काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन अँड आयन्स प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज, प्रोड्यूस त्या ट्यूबमध्ये. That will and that tube is connected to the electrode, and the electrode is connected to the power supply. When switch on, the high voltage about 10 kilowatt is applied across the gas, and it is the काय होणार आहे, switch on across the gas, and it is sufficient to ionize gas. एवढं काय sufficient आहे ionize the gas, and that electron and ions produced in the process of discharge and accelerated towards the anode and cathode. These two electron. That means electron will be accelerate of that discharge tube. आणि एवढं व्होल्टेज भरपूर आहे की गॅसला काय करायचं, आयोनाइज करायचं. Since the electrons is smaller mass, electron is the smaller mass, they acquire a higher velocity to transfer kinetic energy to helium atoms to in elastic collision. आता सिम्पली जर एक्सप्लेन केलं तर काय होतोय की पॉवर ऑन करतोय, हाय व्होल्टेज काय होतं, अप्लाइड होतं. दॅट मीन्स दॅट इलेक्ट्रॉन अँड आयन्स विल बी, दॅट इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोड्यूस ऑफ दॅट डिस्चार्ज ट्यूब. बघा आता इथे जी एनर्जी डायग्राम आहे ही हेलियमसाठी आणि हे काय, निऑनसाठी. हेलियम अँड निऑनसाठी. बघा आता काय होतंय की ज्या वेळेस आपण पॉवर ऑन करतो, अँड दॅट electrons and ions that electron produce in the process of that discharge tube, त्याच्यामुळे काय होतं की जो हेलियम आयटम आहे, हेलियम आयटम विल बी एक्साइटेड. दिस इज द कोलिजन होतं, दॅट विल इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन दॅट इलेक्ट्रॉन्स अँड आयन्स, अँड दॅट हेलियम आयटम्स विल बी एक्साइट, अँड दॅट एक्साइट होऊन ते कुठं जम्प करणार आहे, ते एक्साइट होऊन कुठं येणार आहे, द एनर्जी लेवल F2 and F3, द एनर्जी लेवल F2 and F3, and that F2 and F3 which is lie on, that F2 is lie on 19.81 electron volt and F3 is lie on 20.16 electron volt. बघा जे हेलियम आयटम, that will collision of that electron, पॉवर ऑन केल्यामुळे इलेक्ट्रॉन विल आपण व्होल्टेज, हाय व्होल्टेज जवळजवळ किती 10 किलो व्होल्ट, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन अँड आयन्स विल बी प्रोड्यूस इन that discharge tube, and that will be the ionize that gas. गॅसला आयोनाइज करायला एवढं भरपूर आहे. मग इथे काय होणार आहे, कोलिजन होणार आहे, अँड दॅट कोलिजन होऊन जे हेलियम आयटम्स तिथे एक्साइट होणार, आणि एक्साइट होऊन कुठे येणार, F2 and F3. बट दॅट F2 इज 19 पॉईंट इलेक्ट्रॉन व्होल्ट अबव, 19 पॉईंट इलेक्ट्रॉन व्होल्ट अबव द ग्राउंड स्टेट. दीज आर द ग्राउंड लेवल or ground state. These are the ground state above the 19.81 electron above the ground level F2, and F3 काय 20.16 इलेक्ट्रॉन होऊन above the this. मग आता हे काय की ह्या दोन स्टेट काय, these are the two metastable state. These F2 and F3. बघा हेलियम आयटम्स कुठे गेले आता, F2 आणि F3 कोलिजन होऊन, ओके, स्विच ऑन केल्यामुळे. दिस इज द इलेक्ट्रिक पंपिंग. आणि मग हे जे हेलियम आयटम्स कुठे आता F2 आणि F3, दिस इज द एक्साइटेशन बाय कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन. इथे काय म्हटलं, एक्साइटेशन बाय कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन. कशाबरोबर कोलिजन झालं, इलेक्ट्रॉन बरोबर. आणि एक्साइट होऊन ते कुठं गेले, F2 and F3. अँड F2 इज द 19.81 इलेक्ट्रॉन होऊन अबाउ द ग्राउंड लेवल, and F3 किती आहे 20.16 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट अबाउ द ग्राउंड लेवल. अँड दिस टू लेवल F2 and F3 आर द मेटास्टेबल स्टेट, अँड दॅट एक्साइटेड हेलियम आयटम, दिस इथे काय आता, एक्साइटेड हेलियम आयटम कॅनॉट रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट थ्रू द स्पॉन्टेनियस इमिशन. ते रिटर्न येऊ शकत नाही थ्रू स्पॉन्टेनियस इमिशन. देन स्पॉन्टेनियस इमिशननी ते रिटर्न येऊ शकत नाही, बट थ्रू द रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशन नॉट पॉसिबल टू एक्साइटेड हेलियम आयटम कॅन रिटर्न. रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशननी, स्पॉन्टेनियसनी नाही आणि
रेडिएटिव्हने ते रिटर्न येऊ शकत नाही. बट these excited helium atom can transfer the energy from these कुठे ट्रान्सफर एनर्जी करणार आहे? निऑन ॲटम्सला. कुठं करणार आहे? निऑनला. दॅट एनर्जी लेवल E4 and E6. एनर्जी लेवल E4 and E6 and that process is known as a resonant transfer of energy. That is a energy transfer through atomic collision. बरं त्याचं कोलिजन होऊन ते काय करणार? हे जे हेलियम ॲटम्स आहेत ते रिटर्न येणार नाही थ्रू स्पॉन्टेनियस इमिशन और थ्रू radiative transition, but they transfer energy to through the कुठं ट्रान्सफर करणार आहे? या निऑनकडे ट्रान्सफर करणार. जे एनर्जी लेवल आहे निऑनच्या तिथे काय करणार आहे? ट्रान्सफर करणार आहे. अँड दॅट प्रोसेस इज ए रेझोनंट ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. इथे म्हटलंय ट्रान्सफर एनर्जी ट्रान्सफर थ्रू ॲटोमिक कोलिजन. हे जे हेलियम ॲटम आहे रिटर्न येणार नाही बट ते एनर्जी ट्रान्सफर करणार. कुठे? इथे दाखवलंय. दिस will be the energy transfer from that neon, that transferring their energy to neon atoms, transferring of energy through to neon atoms through collision. Return येणार नाही. ते कुठे करणार? एनर्जी ट्रान्सफर करणार निऑन ॲटमला. काय करणार? निऑन ॲटमला. आता इथे काय? पण इथे 2 स्टेट्स आहे. द निऑन एनर्जी लेवल. निऑन एनर्जी लेवल कोणते आहे? E4 and E6. E4 and E6. आता जी E6 आहे, E6 अबाव द ग्राउंड लेवल किती आहे? आधी पण इथे पण आपण आधी राईट केलंय. मग E6 किती आहे? 20.66 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि E4 इज 18.7 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट अबाव द ग्राउंड लेवल. आता काय केलं? हेलियम ॲटमनी एनर्जी ट्रान्सफर केली थ्रू प्रोसेस रेझोनंट ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. आणि मग निऑनच्या एनर्जी लेवल काय? E4 आणि E6. E4 is the 18.7 electron volt above the ground level and E6 20.66 electron volt above the ground level. ओके. आता जी एनर्जी ट्रान्सफर केली, एनर्जी काय केली? हेलियम ॲटमनी एनर्जी ट्रान्सफर केली थ्रू ॲटोमिक कोलिजन. मग त्या एनर्जीचं कशाबरोबर? आता मी इथे डॉटेड लाईननं दाखवतो. इथे डॉटेड लाईन आपण दाखवू शकतो. इथे डॉटेड लाईन दाखवतो. हे कोलिजन त्या जे एनर्जी ट्रान्सफर केली दॅट एनर्जी ट्रान्सफर दॅट कोलाइड विथ दॅट निऑन ॲटम. जे ग्राउंड स्टेटला होते निऑन ॲटम बरोबर काय होणार आहे? दॅट विल बी द कोलाइड. आणि जे निऑन ॲटम बघा मी काय सांगतो की एनर्जी हेलियम ॲटमनी एनर्जी ट्रान्सफर केली थ्रू दॅट एनर्जी लेवल E4 अँड E6. E6 किती आहे? 20.66 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट अबाव द ग्राउंड. आणि E4 किती? 18.7 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट अबाव द ग्राउंड लेवल. आणि मग जी एनर्जी काय होणार? दॅट एनर्जी विल बी कोलाइड विथ दॅट निऑन ॲटम्स. ते कुठे? ग्राउंड स्टेटला. पण निऑन ॲटम काय होणार? एक्साइट होऊन ते कुठे येणार? E4 आणि E6ला. कुठे येणार? E4 इन E6ला. मग आता आपल्या 2 मेटास्टेबल स्टेट आहे. एक आहे E4 आणि एक आहे E6. दॅट मीन्स ॲक्युमुलेशन काय होणार आहे? E4 आणि E6. दॅट ॲक्युमुलेशन ऑफ निऑन ॲटम्स कुठे जास्त होणार आहे? E4 आणि E6ला. आणि बघ दिस E4 अँड E6 आर द 2 मेटास्टेबल स्टेट. कशामध्ये? आपल्याला निऑनचे आपण बघतोय एनर्जी डायग्राम. ही हेलियमची आती आणि ही काय? निऑनची. इथे काय होणार आहे? दिस E4 अँड E6. दॅट मीन्स निऑन ॲटम एक्साइट होऊन ह्या एनर्जीमुळे एनर्जी ट्रान्सफर केली. दॅट एनर्जी विल बी कोलाइड विथ निऑन ॲटम्स अँड निऑन ॲटम विल एक्साइट होऊन ते कुठे येणार? E4 आणि E6. अँड दिस 2 आर द मेटास्टेबल स्टेट. आता इथून काय होणार आहे? ट्रान्झिशन होणार आहे. तीन टाईपचं ट्रान्झिशन होणार आहे. पहिले काय होणार आहे? E6 टू E3, E4 टू E3 अँड E6 टू E5. बट आपल्याला जे ट्रान्झिशन जे भेटतंय ते कुठं भेटतं? फॉर ट्रान्झिशन ऑफ E6 टू E3. कुठे भेटतं आपल्याला? E6 टू E3. इथे जे ट्रान्झिशन भेटतं, आता सपोज जे ट्रान्झिशन भेटणार आहे आपल्याला कुठे? E6 टू E5. इथे काय होणार आहे? E6 टू E5 ट्रान्झिशनमध्ये इट जनरेट्स द लाईट. इथे पण लाईट जनरेट होते इन फॉर, बट कशामध्ये? इन्फ्रारेड रिजनमध्ये. ती आपल्या काहीच कामाची नाही. इन्फ्रारेड रिजन. आणि दिस इज द 3.39 मायक्रोमीटर. इथे जी लाईट प्रोड्यूस होते E4 टू ट्रान्झिशन फॉर E4 टू E3. दिस प्रोड्यूस द इन्फ्रारेड. दिस इज द IR बीम ऑफ 1.15 मायक्रोमीटर. ही सुद्धा आपल्याला काही कामाची. बट दिस ट्रान्झिशन ऑफ E6 टू E3 ज्यावेळेस हे ट्रान्झिशन होतं एक फोटॉन काय होतो? इमिट होतो. एक फोटॉन काय? 1 फोटॉन विल बी इमिटेड.
बघा इथे जे ट्रान्झिशन होतं कुठे E6 टू E3, इथे काय होणार आहे, 1 फोटॉन विल बी इमिटेड, 1 फोटॉन विल बी इमिटेड. पण हा जो फोटॉन आहे इमिटेड झालेला, दॅट इज हा जो फोटॉन इमिटेड आहे हा दुसऱ्या निऑन आयटमला काय करणार आहे, स्टिम्युलेट करणार आहे, काय करणार आहे, ट्रिगर करणार आहे फ्रॉम E6 टू E3. म्हणून आता हा जो आहे हा पहिला काय झाला होता ट्रान्झिशन, आपण 3 टाईपचे ट्रान्झिशन बघतो. एक आहे E6 टू E5, इथे काय होते IR बीम भेटतो, बट दॅट इज द 3.9, हा काही कामाचा नाही आपला. नंतर सेकंड ट्रान्झिशन होतं E4 टू E3. बघा इथे ह्या ट्रान्झिशनमध्ये काय भेटतो आपल्याला, इन्फ्रारेड रिजनमध्ये IR लाईट भेटते, बीम भेटतो 1.15 मायक्रोमीटर. बट जे थर्ड ट्रान्झिशन आहे कोणता, E6 टू E3, इथे आपल्याला काय होतो की हे ट्रान्झिशन होताना एक फोटॉन काय होतो, इमिट होतो, एक फोटॉन काय होतो, इमिट होतो. मग हा फोटॉन काय करणार आहे, दुसऱ्या निऑन आयटमला काय करणार आहे, स्टिम्युलेट करणार आहे, काय करणार आहे, स्टिम्युलेट करणार आहे. आणि मग हे जे दोन आपल्याला इथे बघा दोन दाखवल्या वेव्ज दाखवल्या, ह्या दोन वेव्ज ज्या असतात त्या काय असतात, इन फेज असतात, सेम फेज असतात, कोहरंट असतात. आणि इथे आपल्याला काय भेटतं, लेझर लाईट भेटतो. लेझर लाईट ऑफ 6328 एम्स्ट्रॉंग वेवलेंथ, 6328 एम्स्ट्रॉंग वेवलेंथ, इथे आपल्याला काय भेटतो. म्हणजे ट्रान्झिशन भेटतं E6 टू E3 ट्रान्झिशन भेटतं. दिस ट्रान्झिशन जनरेट अ लेझर बीम ऑफ रेड कलर ॲट 6328 एम्स्ट्रॉंग, 6328 एम्स्ट्रॉंग. आणि इथे आपल्याला भेटतं. दिस इज द सिम्पल वर्किंग ऑफ HENE लेझर. मी परत एकदा एक्सप्लेन करतो. काय होतंय की स्विच ऑन केल्यामुळे, स्विच ऑन करतो म्हणजे काय होतं, हाय व्होल्टेज अबाउट 10 किलोवॅट कशाला भेटतं, विल बी अप्लाइड. त्याच्यामुळे काय होतं, अप्लाय केल्यामुळे काय होणार आहे, आणि अप्लाय केल्यामुळे हे सफिशियंट आहे आयोनाइज गॅस होला, अँड दॅट इलेक्ट्रॉन अँड आयन्स प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज अँड दॅट ॲक्सिलेट अँड दॅट इज द कोलिजन होतं आहे. कोलिजन होऊन काय होणार आहे, एक्सायटेशन बाय कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, जे हेलियम आयटम्स आहे, कारण की रेशो काय आहे, रेशो आपण घेतला 10:1, 10:1. बट हे जे आहे हेलियम आयटम हे लायटर आहे कशापेक्षा, निऑनपेक्षा. त्याच्यामुळे जे फर्स्ट एक्सायटेशन होणार आहे ते कोणतं होणार आहे, हेलियमचं होणार आहे. बघा हेलियम विल लायटर कशापेक्षा, निऑनपेक्षा. आणि बघ जे हेलियम आयटम एक्सायटेशन होऊन हेलियम आयटम कुठे येणार आहे, एक्सायटेड स्टेटला F2 अँड F3. बट ते काय होणार नाही, रिटर्न होणार नाही थ्रू स्पॉन्टेनियस इमिशन और रेडिएटिव्ह ट्रान्झिशनने. बट जे हेलियम आयटम इथे काय करणार, एनर्जी ट्रान्सफर करणार कोणाला, निऑन आयटमला, थ्रू प्रोसेस रेझोनंट ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी ट्रान्सफर थ्रू ॲटोमिक कोलिजन. मग जे एनर्जी ट्रान्सफर केल्यामुळे दॅट एनर्जी दॅट कोलाइड विथ निऑन आयटम अँड निऑन आयटम, मी डॉटेड लाईनला दाखवले, निऑन आयटम एक्साइट होऊन ते कुठं येणार, E4 आणि E6ला. आता इथे ह्या दोन काय झाल्या, आपल्या मेटास्टेबल स्टेट झाल्या. बट इथून आता 3 ट्रान्झिशन होता, E6 टू E3, E6 टू E5 आणि E4 टू E3. बट हे जे 2 ट्रान्झिशन आहे दॅट इज आपल्याला लाईट भेटते, बीम भेटतो, तो इन्फ्रारेड रिजनमध्ये, इन्फ्रारेड तो आपल्याला काही यूज होणार नाही. बट E6 टू E3 आपल्याला इथे ट्रान्झिशन झाल्यानंतर एक लाईट काय होतो, एक फोटॉन काय होतो, इमिट होतो. बट तो फोटॉन काय करतो, दुसऱ्या निऑन आयटमला ट्रिगर करतो, स्टिम्युलेट करतो. त्याच्यामुळे आपल्याला इथे जी लाईट भेटते ती कशी भेटते, कोहरंट भेटते, मोनोक्रोमॅटिक भेटते आणि डायरेक्शनली भेटते. अँड दॅट लाईट इज ए लेझर लाईट ऑफ 6328 एम्स्ट्रॉंग. आपल्याकडे 3 ट्रान्झिशन आहे. फर्स्ट ट्रान्झिशन E6 टू E3 ट्रान्झिशन, सेकंड E4 टू E3 ट्रान्झिशन, E4 टू E3 ट्रान्झिशन, अँड थर्ड इज E6 टू E5 ट्रान्झिशन. इथे आपल्याला काय भेटतो, दिस ट्रान्झिशन जनरेट लेझर बीम. इथे काय भेटतो आपल्याला, जनरेट लेझर बीम ऑफ रेड कलर 6328 एम्स्ट्रॉंग. E4 टू E3 ट्रान्झिशन टू प्रोड्यूस IR बीम. वेवलेंथ दिले तुम्हाला कशाला, E4 टू E3ला 1.15 मायक्रोमीटर. आणि E6 टू E5ला काय भेटतो, इट जनरेट्स लाईट इन IR रिजन. लाईट जनरेट होतो IR रिजन ऑफ 3.39 मायक्रोमीटर, 3.39 मायक्रोमीटर. आणि इथेच आपल्याला काय भेटतो, इट जनरेट्स ए लेझर बीम थ्रू ट्रान्झिशन E3 टू E6. दिस इज अ सिम्पल वर्किंग ऑफ HENE लेझर, फर्स्ट गॅस लेझर.